ناظرین، جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوتے ہیں وہ نیک ہوتی ہے۔ جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ عورت خوش قسمت ہوتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ تیز ہونے کی علامت ہے۔ جمعہ والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جمعہ والے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ دوپہر کے وقت سلاد کا استعمال عمر کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ بھینس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے۔ گائے کا دودھ پی لو، جوانی آ جائے گی۔ چھینک مت روکو، اس سے مردانہ کمزوری ہونے کا خدشہ ہے۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھائیں بلکہ کڑوی کھاؤ، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کرتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے دور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کرو، اس سے فالج کی بیماری نہیں ہوگی۔ صبح کے وقت سبز چیزیں زیادہ دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہوگی۔ سینے میں بلغم ہو تو پالک کے ساتھ کلونجی کھاؤ۔ سر میں کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانگی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کنگھی بہت کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ نہار منہ دار چینی کا مشک سونگھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جو دائیں کروٹ لیٹتے ہیں ان کو جلدی نیند آ جاتی ہے۔ ہمیشہ فٹ رہنے کے چند اصول۔ ناشتہ ہمیشہ بادشاہوں کے جیسا کرو۔ دوپہر کا کھانا عام لوگوں کے جیسا کرو۔ رات کو غریبوں کے جیسا کھانا کھاؤ۔ زیادہ مرچ مصالحے ایک کھانے سے بہت جلدی الرجی پیدا ہوتی ہے۔ شام کو پیاز کھانے والے کو بواسیر جیسی بیماریاں لے لیتی ہیں۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ شام کو دہی کھانے والوں کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے سر کی جوئیں بھگانا چاہتے ہیں اور خشکی دور کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ چنبیلی کا تیل لگائیں۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے چائے کھانا ہضم نہیں ہونے دیتی۔ اندھیرے میں کبھی کھانا مت کھاؤ۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم کا درد دور ہوتا ہے اور ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو، ساگو دانہ بنا کر صبح شام کھا لیں۔ چاند دن استعمال کرنے سے معدہ توا نہ ہو جائے گا۔ لیموں کے چھلکے پر چینی لگا کر ہونٹوں پر رگڑو، ہونٹ کا کالا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ روزانہ گرین ٹی کا 1 کپ پی لو، یہ معدے میں گیس ہونے سے روکے گا۔ شام کے وقت کیلا کھانے سے سینے کے اندر بلغم پیدا ہوتی ہے۔ انگور دماغ کی ذہانت میں اضافہ کرتے ہیں اور دماغ کو تیز کرتے ہیں۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کر لو، کافی دنوں تک خراب نہیں ہوگی۔ سفید آٹا معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے۔ سفید آٹے میں فائبر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ڈپریشن، سر درد اور موٹاپے جیسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو روزانہ صبح
घास पर नंगे पांव चलो। एक से ज़्यादा तली हुई चीज़ें, समोसे पकोड़े वगैरह मत खाएं। हर खाने से आधा घंटा कबल 2 गिलास पानी पिएं और खाने के घंटे बाद पानी पिएं। मैदे की बीमारी करीब नहीं आएगी। अगर आपको भूख ना लगने का मसला हो या भूख लगने पर खाने का दिल ना करे तो ऐसे में गुड़ का इस्तेमाल करें। खजूर के बाद फ़ौरन पानी मत पियो, इससे हाजमा बिगड़ जाता है। अमरूद मसाने की कमज़ोरी को दूर करता है, पेट के कीड़े ख़त्म करता है और खूनी बवासीर के लिए आबे हयात है। एलोवेरा का पानी नीम गर्म करके सर पर लगाएं, सर से दर्द दूर हो जाता है। सोने के बाद भी सुस्ती पड़ी रहे या आँखों में नींद बाकी हो तो समझ जाएं दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है। निहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। लहसुन का रस नमक डालकर पीने से पेट का दर्द गायब हो जाता है। दांत में दर्द हो तो इलायची वाली चाय पियो। जिसका माथा बड़ा हो वो खुशकिस्मत इंसान होते हैं। पानी कम पीने वाले बंदे के गुर्दे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। चने की दाल पीस कर अपने चेहरे पर लेप कर दो, दाने नहीं निकलेंगे। नीम गर्म पानी पीने वाले लोग हमेशा जवान रहते हैं। रात को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो रोज़ाना सेब खाया करो। साग या पालक खाने से रात को बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है। कच्चा दूध चेहरे पर लेप करो, चेहरे की जिल्द खूबसूरत हो जाएगी। अगर आप हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो रोज़ाना सुबह उबला हुआ अंडा खाएं। अगर जिस्म पर कोई कीड़ा काटे तो मुतासरा जगह पर मूली का रस लगाने से आराम आ जाता है। जो लोग मछली ज़्यादा खाते हैं वो लोग दिल की बीमारियों में मुब्तला नहीं होते। मछली का ज़्यादा इस्तेमाल सर्दियों में करें। ज़्यादा सोचने वाला इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। सूरह रहमान 11 मरतबा पढ़कर जायज़ हाजत के लिए दुआ करो, इंशाअल्लाह पूरी होगी। नाश्ते में रोज़ाना 4 खजूर खाकर ऊपर से दूध पी जाए, गैस की बीमारी नहीं होगी। अनार खाने से रंग सुर्ख होता है। जिस घर में खुश अखलाक औरत रहती हो वहाँ गुर्बत दरवाज़ा नहीं खटखटाती। पेट का दर्द हो तो सूरह फातिहा 3 बार पढ़कर पेट पर दम कर दो, ठीक हो जाएंगे। कभी खुद पर बुढ़ापा महसूस करने लगो तो रात को छोटी मक्की का शहद और इंजीर खाकर सो जाओ, जवानी वापस लौट आएगी। जिन लोगों की कब्ज़ जान ना छोड़ रही हो वो रात को दूध में थोड़ा सा मक्खन शामिल करके पी ले, कब्ज़ दूर हो जाएगी। रोटी खाते वक्त एक काम करो, बेतहाशा दौलत आएगी। खाना खाते वक्त जो ज़रात दस्तरखान पर गिरते हैं उनको ज़ाय ना करो, उठाओ और खा जाओ। इन चीज़ों से बीमारियां आती हैं। नहाने की जगह पर पेशाब करना, बैतुल खला में बातें करना, मगरिब के वक्त सोना, हाथ धोए बगैर खाना खाना, बैठना। मैदे की बीमारी हो तो अचार मत खाएं। कैंसर और दमे की बीमारी में तंबाकू नोशी ना करो। खुश्क खांसी हो तो खजूर खाएं। बवासीर में अमरूद खाएं। टीबी में अंगूर खा लें। खून की कमी हो जाए तो किशमिश खाकर ऊपर से दूध पी लो। अगर पेट की कोई बीमारी हो तो घर में मसूर की दाल का ज़्यादा इस्तेमाल करें।
اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو کشمش کھائیں۔